پیارے یہ شادی خانہ ہے، یہ شادی اس طرح منایا جا رہا ہے تاکہ اللہ تبارک تعالی اپنے فرشتے کو بھیج کر کہے فرشتے جا اس شادی میں دیکھ کس طرح ہمارے رسول کے حمد بیان ہو رہے ہیں، کس طرح تیرے رب کا حمد بیان ہو رہا ہے۔ فرشتے آ کر وہ دیکھ کر جائیں گے اور فرشتے گواہ بنیں گے، مولا ہم نے دیکھا، مولا حمد تو ہو رہا تھا، مولا جس گھر میں شادی تھی مولا وہ لوگ تو چھوڑ کر جو بستی والے تھے مولا وہ بھی دھیان سے سن رہے تھے، مولا تیری ذکر کو سن رہا تھا، مولا تیرے رسول کا نام جب جب لیا جا رہا تھا، مولا سب تیرے رسول کے نام سے سن کر اپنے دل کو مچل کر اپنی ہونٹ کو ہلا کر سبحان اللہ کہتا تھا، مولا اس میلاد میں ہر کوئی تیرا حمد کر رہا تھا، مولا ہر کوئی تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اے میرے پیارے آج انہوں نے میلاد سجایا ہے، آج میلاد مصطفیٰ سجا کر یہ ثابت کر دیا ہے یا رسول اللہ ہم تمہارے ہیں، یا رسول اللہ جب تک دنیا میں جیئیں گے آپ کے لیے جیئیں گے، یا رسول اللہ مریں گے بھی تو آپ کے لیے اور اٹھیں گے بھی تو آپ کے لیے۔ میرے پیارے آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آؤ چلتے ہیں مولا علی کے بارگاہ میں، اے لوگو آؤ مولا علی کے بارگاہ میں چلتے ہیں، مولا علی شیر خدا ہے۔ اے لوگو شادی تو نے دیکھا ہوگا، میاں بی بی کا رشتہ تو نے دیکھا ہوگا، بڑی عجیب رشتہ ہے، اے لوگو ہاں یہ بڑی عجیب رشتہ ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ میاں بی بی میں اگر لڑائی ہو جائے، اگر جھگڑا ہو جائے تو کئی مہینوں تک باتیں نہیں ہوتی ہے، دوسروں کے سہارے سے باتیں ہوتی ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا ہوگا جب ایک میاں بی بی ناراض ہو جائے تو شوہر الگ بی بی الگ، دونوں کے درمیان باتیں نہیں ہوتی ہے، کئی دن چلے جاتا ہے مگر باتیں نہیں ہو رہی ہے، کئی دن ہو جاتا ہے مگر کوئی ملاقات نہ ہو۔ اے لوگوں ذرا یاد رکھنا میرے پیارے مولا علی کا ذرا ملاحظہ فرماؤ، مولا علی شیر خدا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے رسول کی داماد ہے، پیاری شہزادی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کے شوہر ہے۔ اے لوگوں ہاں کس گھر میں شادی نہیں، کس گھر میں ایسی لڑائی نہیں ہوتی ہے، ہر میاں بی بی کے اندر لڑائی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ایسا میاں بی بی نہیں ہے جس کے اندر لڑائی نہ ہو، جس کے اندر بات نہ ہو، جس کے اندر تن من نہ ہو۔ اے لوگوں ہر گھر میں ہوتا ہے مگر ذرا علی پر ملاحظہ فرماؤ، ذرا سیدہ فاطمہ کو ملاحظہ فرماؤ۔ اے لوگوں سیدہ فاطمہ اور علی کے درمیان باتوں کے درمیان کچھ آن بن ہو چکا ہے، علی ناراض ہو گئے، فاطمہ ناراض ہو گئی۔ اے لوگوں علی ناراض ہو کر وہ مسجد نبوی چلے جاتے ہیں، مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے علی کیوں بیٹھے ہو، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے میرے آن بان ہو چکا ہے، میری بات بند ہو چکی ہے یا رسول اللہ، اس لیے میں گھر چھوڑ کر مسجد میں بیٹھا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے علی گھر چلے جا، گھر چلے جا۔ اے علی جو شوہر اپنی بیوی کو سب سے پہلے سلام کرے وہ اس سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ علی رسول کی بات سن کر اب علی لوٹ پڑے ہیں، علی اپنے گھر کی طرف جا پڑے ہیں۔ علی جب اپنے گھر جاتے ہیں، علی گھر کی دروازہ نہ پہنچتے ادھر سے سیدہ فاطمہ نکلی ہے۔ ارے لڑائی ہو تو ایسی ابھی کچھ ہی منٹ میں
अभी कुछ ही देर में अली नाराज होकर गए थे, मगर अली मनाने के लिए आ रहे हैं। शौहर हो तो ऐसा हो और बीबी हो तो ऐसा हो, जो घर से निकली है मेरा शौहर आ रहा है, मेरा ताजदार आ रहा है। ए लोगों, अगर लड़ाई करना हो तो ऐसा लड़ाई करो, अगर मियाँ बीबी में झगड़ा करना हो तो ऐसा झगड़ा करो कि कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए अगर तू जुदा रहना है, अगर नाराज रहना है तो चले जाओ, मगर अली का कौल याद रखना। अली दरवाजे पर पहुंचते हैं, अली ने फातिमा से कहा, ए फातिमा अस्सलाम वालेकुम। इतना कहना था, इधर से सैयदा फातिमा भी सलाम का जवाब देती है, और जवाब देने के बाद फिर सैयदा फातिमा सलाम करती है, मौला अली जवाब देते हैं। लोगों, जवाब देने के बाद अली से सैयदा फातिमा दोनों के दरमियान खड़े हैं। अब अली पूछ रहे हैं, अली पूछ रहे हैं, अली क्या पूछ रहे हैं? सैयदा फातिमा से पूछ रहे हैं, ए फातिमा तूने मुझे सलाम क्यों किया? फातिमा कहती है, हमने अपने बाबा से सुना है कि जो बीबी अपने शौहर को सबसे पहले सलाम करे वो जन्नती होता है। अली ने कहा, हमने भी रसूल से सुना है कि जिस बीबी को सबसे पहले शौहर सलाम करे वो शौहर जन्नती होता है। अरे सलाम हो तो ऐसा हो, नाराज होना हो तो ऐसा हो। और नाराज आज हम ऐसे होते हैं, कई कई महीने तो दूर चले जाते हैं। आज हमारी माँ बहनें अगर नाराज हो जाए, अगर शौहर घर से चले जाए, अरे अली का देख घर से निकला तो मस्जिद में जाकर दम लिए। आज हमारा हाल ये है कि घर में अगर लड़ाई हो जाए तो हम जाकर शराब की भट्टियों में बैठकर दिन गुजार देते हैं, मगर बीबी का चेहरा देखना पसंद ना करते हैं। हम वहाँ जाते हैं जहाँ जुओं का अड्डा लगाया जाता है, हम दिन भर वहीं काट लेते हैं, मगर बीबी का चेहरा देखना हमें गवारा ना होता है। क्या तुझे तेरे रसूल प्यारा नहीं है? क्या तुझे अली प्यारा नहीं है? क्या तुझे फातिमा प्यारा नहीं है? ए लोगों आओ, मैं बताऊं तुझे, जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे। अगर मियाँ बीबी में लड़ाई हो जाए तो मेरी माँ बहने कान खोल के सुन लेना, तू अपने शौहर को बद्दुआ देती है। घर से जैसे शौहर बाहर निकला तू बद्दुआ करना शुरू कर देती है कि कहीं रास्ते में उसकी मौत हो जाए, किसी वक्त उसकी मौत हो जाए, ये दुआ तू करती है। अरे मियाँ बीवी की लड़ाई में तू अपने शौहर को मरने की बद्दुआ देती है। माँ बहने कान खोल के सुन, जिस शौहर को तू बद्दुआ दे रही है, अगर तेरा शौहर दुनिया छोड़कर चले जाए तो कोई ना है रे जो तुझे पूछेगा, कोई नहीं है जो तुझसे प्यार करेगा, बल्कि शौहर जाने के बाद तुझे बेघर कर दिया जाएगा, कोई जगह ना दी जाएगी। याद रखना मेरी माँ बहने, तू अपने शौहर को गाली देती है कि कहीं और चले जाओ, जाकर मर जाओ। याद रखना, एक घर में अगर 4 बहू हो और उस घर में अगर तेरा शौहर मौजूद हो तो तेरी बहू तुझसे पूछेगी, सासू माँ बता दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, दोपहर की सब्जी क्या बनाऊं। बहुएं तुझे पूछ पूछ कर खाना बनाएगी, लेकिन तेरा शौहर जब दुनिया छोड़कर चले जाएगा तो तुझे वही बहू अब ना पूछेगी बल्कि बांट लेगी। 10 दिन मेरे यहाँ, 10 दिन उसके यहाँ। अरे जब तक तेरा शौहर था, तेरा पावर था, और शौहर जाने के बाद सारा पावर खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, अपनी शौहर को बद्दुआ ना देना, अपने शौहर को गाली ना देना। अरे तेरा शौहर तेरा ताजदार है, तेरा शौहर तेरा मालिक है, और उसके कदमों के नीचे तेरा जन्नत है। तू क्यों ना समझती है मेरी माँ बहने? क्यों अपने माँ बाप के खातिर, अपने माँ बाप के खातिर, कुछ ऐसी माँ बहनें हैं जो अपने माँ बाप के खातिर शौहर को छोड़ना मंजूर कर लेता है। कुछ ऐसी औरतें हैं
जो अपने रिश्तेदार के वजह से शौहर को छोड़ना गवारा कर लेता है। आओ बड़ी तेजी के साथ मैं दो चार बातें आपके सामने रख कर जाऊं, अगर दिल छू जाए तो याद रखना मेरी माँ बहने, एक खातून है अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती है। वो खातून जो इल्म में पढ़ी हुई थी, जो मकतब में पढ़ी हुई थी, वो जानती थी कि शौहर का कदर कैसे करना चाहिए, शौहर का इज्जत कैसे करना चाहिए, वो अच्छी से जानती थी। मेरे प्यारे, उस खातून का शौहर किसी काम से बाहर चले गया और जाते वक्त उन्होंने कह दिया, मेरी बीवी मैं कई महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और सुन, तुझे घर से बाहर जाने की जरूरत है नहीं। इतना कह के वो चले गए। अरे बीबी हो तो ऐसे, जरा गौर से सुनना मेरी माँ बहने, आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लूंगा। मेरे प्यारे, वो औरत, वो खातून अपने शौहर का इतना इज्जत करती थी, इतना ख्याल करती थी कि शौहर बाहर चले गया, अभी कई महीना नहीं आएगा। और आज अगर हमारा हाल ये हो, शौहर अगर परदेश में हो तो बीबी कहीं भी आ जा सकती है। जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे, शौहर की बगैर इजाजत के, ए मेरी माँ बहने, तुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और कहीं जाने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि तेरे जन्नत उसकी कदमों के नीचे है। तू उसका दिल नहीं दुखा सकता है। ये खातून अपना शौहर तो चले गया, अब ये खातून घर में आराम कर रही है। जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे, इतना नेक है कि ऊपर रूम में, ऊपर छाद में, ऊपर तल्ला में ये खातून रहती थी। उसके जस्ट नीचे में उसके माँ बाप रहता था, उसके माँ बाप रहता था। जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे, ऊपर में ये लड़की रहती थी, नीचे में उसके माँ बाप रहते थे। शौहर काम से बाहर चले गया है, परदेश चले गया है। अब इतना जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे, कुछ दिन गुजरा ही था, अभी शौहर बाहर चले गया। उस दौर में मोबाइल ना था, उस दौर में कोई चीज ऐसा ना था कि जल्दी कोई खबर पहुंचाया जा सके। अभी शौहर परदेश गया हुआ था। इतने में ही जो नीचे में माँ बाप रहता था, उसका बाप अचानक बीमार पड़ चुका। अब जब बीमार पड़ गया तो बीमार पड़ने के बाद उसकी माँ ने एक खातून को भेजा कि जा ऊपर से मेरी बेटी को बुला कर ला कि उसके बाप का तबीयत खराब है, आकर देख ले। वो खातून जाती है और जाने के बाद कहती है, सुन बहन, तेरा बाप का बड़ी तबीयत खराब है, चल जाकर देख लेगी थोड़ा। वो कहती है, मेरा शौहर का इजाजत नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ, वो भले मेरा बाप है मगर मैं नहीं जा सकती हूँ। अब वो खातून नीचे आ गई, वो लड़की फिर भी ना गई, वो ना नीचे उतरी। आज अगर हमारा हाल होता, अगर 50 किलोमीटर दूर में होता तो बगैर शौहर के पूछे चले जाती, मगर जरा मुलाजा फरमाना, अभी ऊपर से नीचे नहीं आई है, ये सोचकर कि मेरा शौहर का इजाजत नहीं है। अब ये लड़की नहीं आई, कुछ दिन और गुजरा था कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसकी माँ ने फिर मैसेज पहुंचाया कि जा मेरी बेटी को बुला कर ला कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है। अब कुछ ही दिन का मेहमान है उसका बाप, हो सके दुनिया से चले जाए तो आखिरी बार आके देख ले। जा कह दे अपने मेरी बेटी से कह दे। वो लड़की जाती है, कहती बहन तेरा बाप बड़ी बीमार है, जा एक बार जाकर उसका चेहरा देख ले, आखिरी चेहरा देख ले। वो लड़की कहती है कि बहन मेरा शौहर का इजाजत नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा शौहर जब तक इजाजत ना दे मैं नीचे मेरा बाप के पास नहीं जा सकती। अब वो लड़की ना आई। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन गुजरा ही था कि उसके बाप इंतकाल हो गया, नहलाया दहलाया हो गया, कफन पहनाया हो गया, फिर भी लड़की नीचे ना उतरी। लोगों कफन पहना चुका था। इतने में उसकी माँ कहती है, जा
میری لاڈلی بیٹی کو بلا کر لا، میرے لگتے جگر کو بلا، آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لے گی، اب تو یہ قبر میں چلے جائے گا، مٹیوں سے اسے دفنا دیا جائے گا، جا بلا۔ جب جاتی ہے، بہن تیرا باپ کا کفن پہنا چکا ہے، نہلا دھولا کر کفن پہنا دیا ہے، جا آخری چہرہ اپنا باپ کا دیکھ لے۔ وہ لڑکی کہتی ہے بہن میں نہیں جا سکتی ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مگر میرے شوہر سے بڑھ کر نہیں ہے، میں شوہر کو بغیر پوچھ کے نہیں جا سکتی۔ لوگوں اس کے باپ کو جنازے کو لے کر لوگوں نے جا کر دفنا دیا، اس کے باپ کی میت کو لے جا کر لوگوں نے دفنا دیا۔ اب یہ لڑکی سوئی رات میں، دن گزر چکا، رات میں جب سوئی، رات کی سناٹے، رات کی تاریکی میں وہ لڑکی خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے باپ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ لڑکی نے پوچھی اے بابا تو کبھی نماز نہ پڑھتا تھا، کبھی روزہ نہ رکھتا تھا، مگر کون ایسا کام کیا ہے جو رب نے تجھے جنت عطا کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے میری بیٹی، میرے لاڈلی بیٹی، تو نے بغیر شوہر کے پوچھے میرے میت میں بھی نہ آیا، اس لیے رب اتنا خوش ہوا کہ مجھے جنت عطا کر دیا ہے۔ اے بیٹے مجھے رب نے جنت عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے پاور۔ اگر کسی عورت کو، اپنے اگر کسی لڑکی کو اگر چاہے کہ میرا ماں باپ جنت جائے، میرا خاندان والے جنت جائے، تو پہلے اپنے آپ کو سدھار لو میری ماں بہنیں، پھر تو کیا کہے گی؟ ارے رب خود تیرے پریوار والے کو جنت عطا کرے گا۔ لیکن آج تو اپنے شوہر سے دور ہوتی ہے، آج تو اپنے شوہر کو گالی دیتی ہے، گھر سے جیسے نکلا شوہر کی برائی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اے میری ماں بہن اپنے شوہر کی برائیاں نہ کرو، اور نوجوان تجھ سے بھی میں کہہ رہا ہوں اپنے شوہر، اپنی پیاری بیوی کو اتنا نہ ستاؤ، کیونکہ وہ اپنے مائکے چھوڑ کر آئی ہے صرف تیرے لیے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے صرف تیرے لیے، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر آئی صرف تیرے لیے۔ اس لیے میرے پیارے جب تک تیرے پاس رہے اس سے محبت سے رکھو اور خوشی خوشی رہو، تاکہ دونوں کی پریوار میں، دونوں کی درمیان محبت جاگتے رہے۔ میرے پیارے وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہ کرتے، انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو اس سے آگے کی اور بیان آپ کو سنایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بار ہمیں دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بار ہمیں دعا کرتے ہیں مولا کائنات اگر گفتگو کے درمیان کسی طرح سے غلطی خامی یا گستاخی ہو گئی ہو تو رب کی بار ہمیں توبہ استغفر کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔